नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुछि पिलामाने तमे समस्ते बहुत भलरे थिबो आउ तुम परिवार रे मध्य समस्ते बहुत भलरे थिबे। पूर्व क्लास रे आमे इंग्रेज शासन को प्रतिरोध या विषय रे पूरा पढ़िथिले। पूरा तो पढ़िने जते पर्यंत पढ़िछे माने जयराज गुरुंकर कहानी विषय रे जो पढ़िथिले ता सब तमे माने से भिडियोटी को देखिछो ना आउ ता विषय रे जानिलो जे राजा राजा नुहे राजगुरु जय राजगुरु से केबे जन्म ग्रहण करथिले कौन कौन सब तांको विषय रे जानिलो पाइक आखड़ाशाला कौन से सब पढ़ाई थिला। तो जो माने एपर्यंत से सब क्लास को देखि नाओ एबे जाई से सब क्लास को देखो आउ बुझिबा पई चेष्टा करो। ठीक अछि। आज आमे कौन करिबा ना यार एमसीक्यू करिबा। जेते पर्यंत पढ़िथिले ते पर्यंत आमे एमसीक्यू करिबा। हाँ रे रघुआ कहूची दीदी मु भल अछि। मु भी भल अछि। तुम सांग भी भल अछंती। कौ सांग झियो सांग ना पुओ सांग? हाँ रे सबू भलरे रुह समस्ते बहुत भलरे रुह। तो आरंभ करिबा आज। हाँ आई रघुआ कहूची मोर झियो सांग नाही पुओ सांग। झियो सांग भी करिबो ना झियो माने कौन खराब? सबू सांग रहिबा दरकार। हाँ पूर्व भलिया आमे से केबीसी स्टार्ट करिबा। आज देखिबा किए करोड़पति होउछंती। आंसर दबो तो खाली जल्दी जल्दी आंसर दे दबो देले हबो करोड़पति। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति? हिस्ट्री वाला करोड़पति नहीं हिस्ट्री वाला। तो तम माननको पई करोड़पति रो प्रश्न प्रथम प्रश्न रहिबो। एटा केते टंकिया प्रश्न? केते टंकिया? 100 टंकिया। ठीक अछि 100 टंकिया प्रश्न तम माननको पई। इंग्रेज माने केउ मसीहारे ओडिशा अधिकार कले? इंग्रेज माने केउ मसीहारे ओडिशा अधिकार कले? 100 टंका किए पाइला कुह? 1803 1803 रे ओडिशा समाने अधिकार करलेले। 100 टंका जो माने जीतिछंती कमेंट करो। या परे आउ 100 टंका माने 200 टंकार प्रश्न। 1804 रे होइथिबा विद्रोहर नेतृत्व किए नैथिले? 1804 रे होइथिबा विद्रोहर नेतृत्व किए नैथिले? किए? 1804 रे होइथिला भाई। अरे जय राजगुरु से नैथिले। से युद्ध कोठी हेतिला? खर्दा ठारे हेतिला। जदि तुम माननकु प्रश्न रे पचारे जे ओडिशा को केबे अधिकार कले इंग्रेज माने ताहा करिबो 1803। जदि तुम माननकु प्रश्न रे पचारे जे इंग्रेज माने खर्दा को केबे अधिकार कले ताले सेटा करिबो 1804। हाँ खर्दा तो ओडिशा भितरे जाउची किंतु खर्दा गोटे स्वतंत्र ही रहिथिला ना स्वतंत्र राज्य भलिया थिला। तो सेति पई सेते बेले से माने खर्दा को अधिकार करि पार नथिले किंतु 1804 रे अधिकार करि नेले। परवर्ती प्रश्न को जिबा। हाँ रे पाइलो 200 टंका। ठीक अछि खाई दबो। कौन खाइबो? जहा हाउ गुटे खाइबो आउ। हौ चलो तृतीय प्रश्न आड़कू जिबा। जय राजगुरु केबे एवं केउठारे जन्म ग्रहण करथिले? जय राजगुरु केबे एवं केउठारे जन्म ग्रहण करथिले? 1739 अक्टोबर 29 तारिख रे केउठारे जन्म ग्रहण करथिले? पुरी जिला पुरी निकटस्थ वीर हरेकृष्णपुर ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। पुरी निकटस्थ वीर हरेकृष्णपुर ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। ठीक अछि परवर्ती प्रश्न को जिबा। तांको पिता और मातांको नाम कोन थिला? तांको पिता और मातांको नाम कोन थिला? पितांको नाम थिला चांद राजगुरु और मातांको नाम थिला हारामणि। हाँ कि नहीं?
नेक्स्ट प्रश्न कौन तुम मानक जयराजगुरुଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କେଉଁଠାରେ ରାଜାଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ? ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କେଉଁଠାରେ ରାଜାଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର। କେଉଁଠାରେ ଯଦି ପଚାରିବ କ'ଣ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଠାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଜୟରାଜଗୁରୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ? ଜୟରାଜଗୁରୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ? ସେ ସଂସ୍କୃତରେ ପୁରା ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ପଢ଼ିଥିଲେ ପରା ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିନଥିଲେ କି? ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଜୟରାଜଗୁରୁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଠାରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ? ଜୟରାଜଗୁରୁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଠାରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ? ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ। ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ। ଇଏ କେଉଁଠିକାର ରାଜା ଥିଲେ? ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ଥିଲେ ନା। ବୁଝିପାରିଲ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଆଠଗଡ଼ର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଆରେ ଭାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ନାମ କହିନଥିଲି କି? ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ହରିଚନ୍ଦନ ଜୟଦେବ। ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ହରିଚନ୍ଦନ, ଧନଞ୍ଜୟ ଏଇଠି ରହିଛି, ଧନଞ୍ଜୟ ହରିଚନ୍ଦନ ଜୟଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା? କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା? କେଉଁ ରାଜା? ଆରେ ଭାଇ ତମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ, କ'ଣ କରିବା? ଆରେ ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ନା। ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ରାଜା ହେଲେ। ତାପରେ ପରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ହେଇ ସାରିଲା, ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ନା। କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କିଏ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ? କିଏ? ସଖୀ ମା, ତମେ ଯାଇ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ଟି ହେଇଛି ନା, ତାକୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖ, ଭଲରେ ଦେଖ, ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଆଖଡ଼ାଶାଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଖଡ଼ାଶାଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତମେ ମାନେ ଏଇଆ ଲେଖିଦେଇକି ଆସିବନି ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଚିକିଂ ଚାଙ୍ଗ ଚୁଙ୍ଗ ଚାଙ୍ଗ ହୁଏ, ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହୁଏ, ସେଠାରେ ଆଖଡ଼ାଶାଳ ନାହିଁ ନା। ଯେଉଁଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ଆଦି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆଖଡ଼ାଶାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ନୃତ୍ୟ ଆଦି ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆଖଡ଼ାଶାଳ କୁହାଯାଏ। ତ ପୂର୍ବରୁ ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଥିଲା। ନୃତ୍ୟ କେତେବେଳେ କରିବେ ଆମର ଲୋକମାନେ? ଆମକୁ ତ ଇଂରେଜମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଇସାରାରେ ନାଚଉଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ କେତେବେଳେ କରିବା କୁହ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କେଉଁ ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ? କେଉଁ ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ? କେଉଁ ପ୍ରଶାସକ ଭାଇ? ଆରେ ଇଂରେଜ ପ୍ରଶାସକ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟ। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ତମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମେ ତୁମକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେବୁ, ଏସବୁ କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିବ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଏଇଆ କି ଯେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ? କର୍ଣ୍ଣେଲ ହାରକୋର୍ଟ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଥିଲେ? କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲେ? ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ? 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତା ସହିତ 4ଟି ମରହଟ୍ଟା କବଳିତ
ପ୍ରଗଣା 4ଟି ମରହଟ୍ଟା କବଳିତ ପ୍ରଗଣା ଦେଇଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ସେ ପ୍ରଗଣା ଥିଲା? ରାହାଙ୍ଗ, ସରାଇ, 24 କୁଦ, ଲେମ୍ବାଇ ଏଇସବୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଇଥିଲେ କି? ଦେଇ ନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ? ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ? ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ ସେତେବେଳେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ପାଇକମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ପାଇକମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ପାଇକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ କେବେ? 1804ରେ। କେଉଁଠାରେ? ପିପିଲିଠାରେ। ପିପିଲି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ 1804 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ଘୋଷଣା କଲେ ବା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା? ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା? ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ। ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ତୁମେ ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ? ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଦେଖିଛ ତ? ଦେଖିନ? ଦେଖିବା। ଏଇ ପରା ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ। ଦେଖ ଆମର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛ କମେଣ୍ଟ କର। ହଁ ଲିପି କହୁଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଦିଦି। ଭଲ କଥା। ଏଇଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କୁ। ଇଂରେଜମାନେ ଏଇଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ମେଦିନପୁରଠାରେ ନା? ମେଦିନପୁରଠାରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେମିତି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତ ଜାଣିଥିବ। ପୁରା ନୃଶଂସ ଭାବରେ ଫାଶୀ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେମିତି? ଗୋଟେ ବରଗଛ ତଳେ ଦୁଇଟି ଡାଳକୁ ଏକାଠି କରି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା ଆଉ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। କେତେ ଖରାପ। ଠିକ୍ ଅଛି ସରିଲା। କିଏ ପାଇଲ କହିଦିଅ। ହଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। କରୋଡ଼ପତି ହେଇଗଲ। ଯେତକ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତାହାର ଉତ୍ତର ତମେମାନେ ତ କରିପାରିଲ। MCQ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି କୁହନା ପିଲାମାନେ? MCQ କାହିଁକି ମୁଁ କରାଉଛି? କାହିଁକି ନା MCQ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତମମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଲାଭ ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତମେମାନେ ପୁରା ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ, ତା ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଯାହାକି ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁଠାରୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁ ତମେ ପୁରା ସହଜରେ ତାକୁ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଠାରୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିଯାଇପାରେ। କ'ଣ? ଯେ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ମହନୀୟତାକୁ ଦର୍ଶାଅ ବା ସେମିତି ଆଉ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ସାହସିକତାକୁ ଦର୍ଶାଅ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତ କେମିତି ଲେଖିବ? ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କାଳରୁ ଲେଖିବ। ଯଦି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ସର୍ଟରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। ଜନ୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲେ, କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ସେସବୁ ଲେଖିବାର ନାହିଁ। ଖାଲି କ'ଣ ଯେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କଲେ, ଏସବୁ ଆଉ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଭଲ ଲାଗିଲାରେ? ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସେୟାର କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଯାଏଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ସେମାନେ ଏବେ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କର ଆଉ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି ତାହା ତୁମେମାନେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ
ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଯାଅ। ତ ଭଲ ଲାଗିଲା କ୍ଲାସ୍ଟି? ହଉ, ହଁ ଯେଉଁମାନେ କରୋଡ଼ପତି ବି ହେଇଗଲ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବି କମେଣ୍ଟ କରିପାର ଯେଉଁମାନେ କରୋଡ଼ପତି ହେଲ। ଆଉ କରୋଡ଼ପତି ହେବା ସହିତ ତମେ ମାନେ ରଖିବ ହେଉଛି 1000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଯେତକ ଟଙ୍କା ମୋତେ ସବୁ ଫେରେଇ ଦେବ। କାହିଁକି? ମୁଁ ରସଗୋଲ୍ଲା ଖାଇବି, ରସଗୋଲ୍ଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ। ତ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।